नमस्कार मु नमिता दीदी प्रिय अभिभावक मानक मोर निवेदन वर्तमान पिला मानकर ग्रीष्म छुट्टी चली से ग्रीष्म छुट्टी निमंते से किसी गृह कार्य मु प्रस्तुत करिछि एवं आपण मानक पिला मानकु जो वीडियो मु छाड़बी पिला मानकु से वीडियोटी देखैबे एवं पिला मानकु से गृह कार्य रे सहाय्य करिवे केमती कौन सब पढ़ा होची ताकु सब पिला मानकु देखैबे एवं मु मोर जो चेष्टा रे ए भिडियोटी करी पिला मानकु छाड़ुछि ताहा जेंति मोर साफल्य मंडित हेबो। वर्तमान पिला माने सब कौन करूछ छुट्टी सब भल अछ त हौ तो समस्त एखा मजा करूथिबो आ तुम मानक पई मु गोटे बढ़िया भिडियो तयारी करछि आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर साहित्य कुसुमर प्रथम विषयटी जातीय ध्वज आम उड़ई फर फर से पद्यटी की तुम पारे प्रथमे आवृत्ति करी एटा प्रथम विषय भाषार प्रथम विषयटा तेणु मुझे से विषयटी तुम मान आवृत्ति करी ताकू किए लिखिंट कवि परिचय देवी एवं कविताटी भल भाव तुम पारे आवृत्ति करी तार भावार्थ परिप्रकाश करी तापर तुम मान सब देख कहब एवं मु तो पचारि मो संगे तुम मैंने अंशग्रहण कर तुम मैंने रेडी तो पिला माने मु बर्तमान तुम पाखु कवि परिचय दौजी कवि परिचय है ये गीतटी लिखिंट पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी तार कवि परिचय देदेबा पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले। जड़े शिशु साहित्य लेखक भाव से परिचित से पिलांग पई अनेक पुस्तक रचना करिसेंती सेगुड़िक मध्यरु कुहु कुहु गुणु गुणु सुलु सुलु घंटी घागुड़ी भाई भौणी मुसी माउसी हजिला बलद खोजिला ठैयाजी आदि प्रधान। यही कविताटी स्वाधीनता पर समय कविता यही जो कविता से लिखिंट जातीय ध्वजाम उड़ई फर फर स्वाधीनता पर समय कविता स्वाधीनता पूर्व आमर कौन थिला एवं परे कौन होईची ताहा सब से परिप्रकाश करचंती। तेणु वर्तमान आमे पिला माने मु सब कविताटी बढ़िया स्वर देकरी गाइबी एवं तार भावार्थ तुमको बुझेबी तुम मैंने सब मन दे शुण। विदेशी शासन रे अधीन थिला देश से काले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकू नहीं डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। ताले विदेशी शासन रे कौन विदेशी शासन ना आम देश से विदेशी शासन अधीन थिला विदेशी माने बुझी पारछ तो तुम जो जान इंग्रेज मानक आम विदेशी कहूँ से विदेशी जाति बाहर देशर लोक तेणु से विदेशी माने आमको शासन करुथिले आमे तांको अधीन रे बा आयतरे थिलु आमे माने से समय बहु कष्ट भोगुथुलु कारण आमर किसी स्वाधीनता नथिला से जहाँ कहूथिले आमरी तांकर आमे तांकरी कथा मानि चलुथुलु जदि न चलिबो बहुत कष्ट आमको से दउथिले किंतु ये आज आमे कौन मुक्त स्वाधीन आमर आ कहारी को डर नहीं कारण आमे कहा शासन अधीन रे नाहू वर्तमान आमे कौन करछु आमे चलाउछु देश आमरी आमरी नारे आमे नाउरी वर्तमान आम शासन आमरी हाथे आम देश को आमे चलाउछु आम डंगार आमे नाउरी तेणु आमे आ कहीं क्या डरवा वर्तमान आमे आ क्या डर नहीं आमर जातीय पताका त्रिरंगा पताका आज फर फर ही उड़ुची स्वाधीनतार संकेत हिसाब से। एबे कवितार द्वितीय पदटी के मु गाउची मन दे शुण। एणिकी भल जहा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिब आम नाम कर्तव्य पथ धरी होइबु अग्रसर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। पिला माने ताले तो हला द्वितीय पदटी शुणिल ता अर्थ शुण आ गोटे कथा तो मु कहबी मु कविता जो कही सारी बुझे सारी गोटे गोटे छोट छोट प्रश्न मु तुम मानु सेठी कहबी प्रश्नटी खातार टिपु था मु जो प्रश्नटी कहबी छोटिया प्रश्न से कविता भितर कहबी तुम माने से प्रश्नटी को मन दे शुणिबो एवं ताकू लिपिबद्ध करिवो खातारे। एणिकी भल जहा आमे सेही काम करिबा जा स्वाधीनता पूर्वर आमर जा होना कहीं से आमर किसी कहार नहीं एणिकी आमे भल काम करिबा निजर कर्तव्य पथरे आगे जावा
ତେଣୁ ଆମ ଜାତିର ନାମ ଇତିହାସରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆଜି ଆମରି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯେତେ ଆମର ସବୁ ରହିଲେ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁନେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ରହିଛି? କାରଣ ଜାତି ଇତିହାସରେ ସେ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛୁ ନା। ଆଉ ଜାତି ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ଆମର ନାମ ଜାତି ଇତିହାସରେ ରହିବ କିପରି? ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆମର ନାମ ଜାତି ଇତିହାସରେ ରହିବ କିପରି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆବୃତ୍ତି କଲି ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦେଲି। ଏବେ କବିତାର ତୃତୀୟ ପଦଟିକି ଶୁଣ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆହୁ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତାହେଲେ ଆର ଭାବାର୍ଥ ଏବେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। ଏଣିକି ଆଉ କେହି ହେଲେ ଆମେ ଭୋକିଲା ହେଇ ଜଣେ ବି ରହିବା ନାହିଁ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାଜି ରାଉତ ଜାଣିଛ କେମିତି ଜାତି ଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କିଏ ଧର୍ମପଦ, ସେ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ। ତେଣୁ ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, ସେ କେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଖିଛ କେମିତି ଦେଲାଟି ଜୀବନ ଆତ୍ମବଳି ଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଦରକାର ହେଲେ ଆମର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ପଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦୁଇଟା ଦେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖାତାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜାତି ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାତି ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖ, ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ପଦଟିକୁ ଲେଖ। ତେବେ ଜାଣିପାରିଲ କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲେଖ। କବିତାର ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ଶୁଣ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କ'ଣ? ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ କେହି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲୁ ଅନେକ ଫୁଲରେ ମାଳଟିଏ। ଫୁଲ ଅନେକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାଳରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। କେହି ଆମେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇ ଚଳିବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ଆପଣାର ଭାବିବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ କାମ କରିବା। କାହାରି ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ଚଳିଲେ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ହେବ? ଆଗେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ତୁମରି ଏଇ ପଦ ଯେଉଁ ଗାଇଲି ଚତୁର୍ଥ ପଦ, ତା ପାଇଁ ବି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଖାତା କଲମ ବାହାର କର, ଲେଖ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି? ତୁମେମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ? କେଉଁମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ? ପଦଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛେ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶର ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେହି କଳକାରଖାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିବ। ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ବି ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦେଶ ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଯେଉଁ 3ଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କେଶରୀ ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ
ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭବଶାଳୀ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶ ହେବ, ଆମ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଦର୍ଶାଉଛି? ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟି ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ଲେଖ। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ? ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଲେଖ। ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ବହୁତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି, ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହେଉଛି ବୀର ଜାତି। କାହିଁ କହିଲ? ଆମ ଭାରତ ମାଟି, ଆମ ଦେଶ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ମାଟି। ଆମ ଜାତି ହେଉଛି ବୀର ଜାତି। ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବୁ ତା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। କର ବା ମର। ତେଣୁ କରିବୁ ବା ମରିବୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିବୁ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଇଏ ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଆମେ ଖେଳାଇ ପାରିବୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା, ଆମ ଦେଶର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁନ୍ଦର ସୁଷମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। 2ଟା ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାକୁଛି, ଲେଖିଲ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛି, ଲେଖ। ସୁଷମା, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ସବୁ ସୁ, ମୁଦିନେଶ ମହାକାର ମା, ସୁଷମା। ସୁଷମାର ଅର୍ଥ ଲେଖିଦିଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ମରତେ। ତମେ କାଳେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେବ ମରତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଖ ମରତେ ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର। ତେଣୁ ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମରତେ ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ଦେଉଛି, 2ଟା ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ। ଯାହା କରିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତୁମ ପାଖକୁ କହିଲା ଶେଷ ପଦଟି। କବିତାର 7ମ ପଦଟି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ପଦଟିଏ, ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏତେ ଆମ ଦେଶରେ ହେଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଜି କ'ଣ କରୁছে? ଆମର ଏଡ଼ିକି ମାନେ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟେ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଜୟଲାଭ କରିଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତୁ ପଛକେ ଶପଥ ନେବା ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଶଠୁ ଆଗରେ ରହିବା। ଆମ ଭାରତ ମାତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁବେଳେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଥିବ। ଆମେ ତା'ର ମାନ ରଖିବା, ଟେକ ରଖିବା, ତା'ର ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, 2ଟା ଲେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇ ଫର ଫର, ସେଇଟା କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ତା'ର 7ଟି ଯାକ ପଦ ତୁମ ପାଖରେ ଗାଇଲି, ତା'ର ଭାବାର୍ଥ କହିଲି, କବି ପରିଚୟ ଦେଲି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି, ଡାକି ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ କବିତା ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବ,
କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବ ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦୂରୀକରଣ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା, ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିପାରିବ। ପର ବର୍ଷ ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ କହିବ, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଲା କୌଣସି ଭୟ ନ ରହିକି ମୋତେ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।